प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आपण मान नियमित आम कार्यक्रम देखुवर मुझे धन्यवाद दूची। दयाकोरी आम प्रार्थना स्मरण करेंगे। आम प्रार्थना दल आपण मान प्रार्थना स्मरण करती। आम पारिवारिक भाव में आपण मान प्रार्थना स्मरण करूँ। प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग प्रभु वाक्य आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होची आगामी संकटरू रक्षा। आगामी संकटरू रक्षा आमे केमिति रक्षा पाई परिबा? कौन सतर रक्षा पाई परिबा? जगत उपर को जो दुर्गति आसुची, जो भयंकर समय आसुची, जहाँ मानव सभ्यता केबे भी परिकल्पना करि नै। बाइबल से कथा कहे। दानिएल भाववादी द्वारा कौन कहते जो प्रकार कष्टर समय केबे होई नहीं ए प्रकार एक समय आगामी समय आसूची। अब सही समय रे ना हमर टंका ना हमर सुना ना हमर बैंक बैलेंस किसी हमको रक्षा कर पारिबनी। सिम्फनी 1:18 से लिखा है। प्रभु जिते कौन करेंगे दंड देवा आरंभ करेंगे से समय रे आमर कौन सी विषय आमको रक्षा करि पारिबो नहीं। से दिन सब संपूर्ण अदरकारी हो। किंतु कौन वास्तव रे आगामी संकट रक्षा पाई परिबा? हाँ रक्षा पाई परिबा। प्रकाशित वाक्य 3 पर्व ता 10 पद देखले जानी परिबे। लेखा जाउछि तुम्भे आमर धैर्यर वाक्य रक्षा करियछ। एहेतु पृथ्वी निवासी मान को परीक्षा करबा निमंते समस्त जगत ऊपर को जो परीक्षा काल आसीबो सेथिरु आबे मध्य तुमको रक्षा करिबो। एटा प्रभु मंडली को कहउछंती। ख्रीष्ट विश्वासी मान को उद्धार प्राप्त होइतबा लोक मान कहउछंती कोन जे समस्त जगत ऊपर को जो परीक्षा काल आसीबो सेथिरु आबे मध्य तुमको रक्षा करिबो। एटा हमर भरोसा अटे आगामी संकटरू रक्षा पाइबा पाई। से संकटरू रक्षा पाइबा पाई प्रभु से समय गोटे विषय देखिबे। जदि से गोटे विषय आपण जीवन अच्छी ताले आपण वर्ती जीवे नचेत आपण मध्य से संकटर शिकार हे। एटा मैं आपण को आज वाक्य कहवा पाई गोटे विषय प्रभु देखिबे। जदि सेटा आपण जीवन देखा गला आपण रक्षा पाई जीवे। जहाँ प्रभु मसा जीवन देखी जहाँ प्रभु तांको लोक मान धार्मिकता को देखी धार्मिक लोक मान बाइबल अनेक लोक को धार्मिक बोली कहा जाए। आ प्रभु आमान को जीवन देखा चाहती। प्रिय भाई भौणी माने आमान को विषय गुड़े कथा लोक माने कहती तो आम विषय आम धार्मिक बोली केबे कथा कहती। प्रभु केबे आमको धार्मिक बोलिया देखती। आम मंडली अच्छु सत कथा किंतु वास्तव में आम से अटुकी लोक मान आम विषय जहाँ कथा कहती आम प्रार्थना जीवन विषय आम पवित्र जीवन विषय आम साक्ष्य विषय वास्तव में से अटुकी। प्रभु जिते जगत रे जल प्लावन कले जगत को विनष्ट करिवार परिकल्पना फाइनल हो गला। से समय प्रभु अनेक देखिले मस्त खोलंतु देखिए आदि पुस्तक तार 6 अध्याय तार 11, 12, 13 से समय पृथ्वी परमेश्वर साक्षात भ्रष्ट थिला और पृथ्वी दोहरात्म परिपूर्ण थिला। पुणी परमेश्वर पृथ्वी दृष्टिपात कर देखिले जे ताहा भ्रष्ट होई अछि। जेतु पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होई अछंती
ତହୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦୈରାତ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ବିନଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 1 ପଦ ଦେଖିବେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଅଛୁ। ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ନିଜ ଆଗରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଅଟୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁ ଯେ ସତରେ କେହି ଆମକୁ ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତିନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ବାସ କରୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରି ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେଇ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମ ପରି ଭଲ ଲୋକ ହୁଏତ କେହି ଜଗତରେ ନଥିବ। ଯଦି ଆମର ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ, କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା। ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍ ନେଇକି ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମିରର ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ମିରର କ'ଣ ବୋଲି କହିବ? ଫେକ୍, ଏଇଟା ମିଛ। କାରଣ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆପଣ ମୁଁ ସେୟା ନୁହଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଇ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ କାଳର ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ, ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରୁ, ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଘରୋଇ ଜଞ୍ଜାଳ, ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଘର ବନେଇବା, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଛନ୍ଦେଇ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଅନେଇକି ଦେଖୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯିବୁ, ଆଉ ସେଇ ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।